वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो साडा खास इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। ते अज असीं जी खास तौर पर यूके बारे गल करना चाहांगे क्योंकि सानू स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं साडे तो कि यूके नूं लैके होर डिटेल विच जो है डिस्कशन की जाए ताकि उन्होंने होर यूनीवर्सिटीज़ बारे पता चल सके। तो अज आप इसलिए खास तौर पर यूके बारे ही गल करन जा रहे हैं। तो अज की डिस्कशन के लिए असीं अज स्टूडियो में इनवाइट किया है जी ईजी वे कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड तो मिस्टर गुरतेज संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ जी। जिवें कि मैं हुण शुरुआत में जिक्र कर चुकी हैं कि यूके रिगार्डिंग जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार क्वेरीज उन्होंने स्टूडेंट्स की आ रही जो विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं, परसेंटेज नूं लैके काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि कई थां तो जानकारी जो लै लेंदे ने तो अखीर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये शो असी जो है कन्फ्यूजन दूर करने लिए लैके आने हैं। तो जरूर चाहूँगी सब तो पहले शुरुआत में जानना कि जोड़े स्टूडेंट यूके लिए अपलाई करना चाहते हैं विदाउट आइल्स की रिक्वायरमेंट्स ने, उन्होंने एलिजिबिलिटी किन्नी होनी चाहिए ताकि अपलाई कर सकन। बिल्कुल जी। देखो यूके की अगर मैं गल करा तो यूके के हम पहला सैप्टेंबर इनटेक सी और हर एक स्टूडेंट जोड़ा सी उन्हें सैप्टेंबर जो मेजर इनटेक होंदा है यूके दे। और अगर असी वीज़ा लेना है अलग अलग यूनीवर्सिटीज़ अवेलेबल ने जिंदे सैप्टेंबर इनटेक दे बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल होंदे ने। तुसी किसी भी टाइप का कोर्स जोड़ा तुहानू सैप्टेंबर च अवेलेबल होएगा। बट देखो सैप्टेंबर इनटेक दे जोड़े ने काफ़ी स्टूडेंट अपलाई करते हैं और कुछ कोविड दे करके जोड़ा है बहुत सारी यूनीवर्सिटीज़ जोड़ा अपना इनटेक है सैप्टेंबर टू शिफ्ट करके नवंबर कर लिया। तो नवंबर दे विच जिहड़े स्टूडेंट जो सैप्टेंबर च रह गए उन्होंने लिए बहुत वधिया गल है कि उन्होंने नवंबर दे विच भी वो अपलाई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी यूनीवर्सिटीज़ इवन कि असी भी कर रहे हैं जिंदे विच नवंबर इनटेक अवेलेबल है। और तुसी कदे भी जिहड़ा है अगर अपना वीज़ा अपलाई करना है तुहाडे कोल अजे फंड्स नहीं होए जां तुहाडे कोल जिहड़ा है तुहानू कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिली जां तुहानू ये लगदा है कि भी तुसी हजे भी अपलाई कर सकते हो तो तुसी जिहड़ा है साडी टीम नू कॉल कर सकते हो। और मैं तुहाडे नाल इत्थे डिफरेंट ऑप्शन भी जिहड़ियां ने वो डिस्कस करांगा कि साडे कोल की ऑप्शन हैगियां ने और ये ऑप्शनस दे विच जिहड़ा है तुसी किस तरह विद आइल्स विदाउट आइल्स किन्नी फीस दे नाल और किस तरह जिहड़े तुहानू फंड चाहिए ने सब चीज़ां असीं डिस्कस करांगे। और नवंबर और जनवरी इनटेक की असीं इत्थे गल करांगे कि नवंबर इनटेक दे विच की ऑप्शनस हैगियां ने और जनवरी इनटेक दे विच की ऑप्शनस हैगियां ने। ये दोनों चीज़ां दी जानकारी जिहड़ी है तुहानू असीं अज शो दे विच देवांगे। जी जी बिल्कुल। तो बाकी दर्शकों को जरूर कहना चाहांगी कि तुहाडा कोई सवाल होवे तां स्क्रीन ते जो नंबर डिस्पले हो रहे इस पर कॉल करके तुसीं अपना सवाल जरूर पूछ सकते हो। जो शो विच कॉल नहीं भी करना चाहते, कई बार कोई स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल नहीं डिस्कस करना चाहते शो दे विच, तां तुसीं शो खत्म होने तो बाद भी इन्हां ही नंबरां ते जो स्क्रीन के उपर डिस्पले हो रहे हैं तुसीं कॉल जरूर कर सकते हो। तो नाल ही तुहानू दस देवां कि जेकर तुसीं ईजी वे कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हो, असैसमेंट करवाना चाहते हो, फेस टू फेस गल करना चाहते हो तो इन्हां दे ऑफिस विजिट कर सकते हो। चंडीगढ़ दे विच सैक्टर 17 दे विच है ते नाल दी नाल बठिंडा और कुरुक्षेत्र विच भी इन्हां दे ऑफिस ने जिथे तुहानू नेड़े लगदा ईजी लगदा अपने डॉक्यूमेंट्स लैके एक बार जरूर विजिट करो। जी तुसीं गल कीती है कि आपां जो है नवंबर और जनवरी इनटेक बारे गल करांगे जरूर। तो मैं जरूर जानना चाहूँगी नवंबर और जनवरी इनटेक के लिए किहड़ी यूनीवर्सिटीज़ तो किस तरह के बेनिफिट्स स्टूडेंट्स इन्हां इंटेक्स विच लै सकदे ने। बिल्कुल जी। देखो मैं सब तो पहला गल करांगा कि नवंबर इनटेक दी कि नवंबर दे विच की ऑप्शनस हैगियां ने। साडे कोल बहुत सारे स्टूडेंट्स आउंदे ने जिन्हां दे कोल इंग्लिश दे विचों बैंड जिहड़े ने जां बैंड स्कोर जां पीटी दे विचों जिहड़े नंबर्स ने वो पूरे नहीं हुंदे और उन्हां नूं ये लगदा है कि वो नहीं जा पाउणगे जां उन्हां नूं किसी एजेंट तो मना हो जांदा है। तो मैं दसना चाहांगा कि जिहड़े स्टूडेंट विदाउट आइल्स अपलाई करना चाहते हैं क्योंकि पंजाब ते हरियाणा स्टूडेंट्स की बहुत वड्डी दिक्कत है उन्होंने बहुत सारिया यूनीवर्सिटीज़ मना कर दियां ने कि तुसी विदाउट आइल्स अपलाई ही नहीं कर सकते। तो इस करके अगर तुसी विदाउट आइल्स हो और पंजाब हरियाणा तो CBSE IC हो तो बहुत वधिया है। अदरवाइज तुसी अगर पंजाब हरियाणा स्टूडेंट हो तो इंग्लिश विचों 60% नंबर हैगे ने ते ओवरऑल 45% जां उस तो ज़्यादा ने तो तुसी एलिजिबल हैगे हो। साडे कोल मैं सब तो पहला नाम लवांगा टीसाइड यूनीवर्सिटी का। टीसाइड यूनीवर्सिटी गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी हैगी है जिहड़ी 2 घंटे की ड्राइव ते हैगी है लंडन तो। अगर तुसी उत्थे अपलाई करते हो तो उत्थे तुहाडी जिहड़ी ओवरऑल फीस हैगी है सिर्फ ही 11,000 है और 11,000 दे विच भी तुहानू 2500 पाउंड की जिहड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है। इट मीनस कि तुसी साल दे विच सिर्फ ही 9500 पाउंड पे करना है जिहड़ा कि बहुत ही घट है। और 9500 दे विचों भी जिहड़ा तुहानू 1000 जिहड़ा है तुहाडा वो एक तरह की सिक्योरिटी डिपोजिट हैगा तुहाडा जिहड़ा तुहानू उत्थे जाके वापस मिल जाना है। तो सिर्फ 8500 तो 9000 दे पाउंड दे विच तुसी 1 साल की स्टडी लै सकते हो। अगर मैं होर यूनीवर्सिटीज़ की गल करां तो उत्थे तुहानू 12-13,000 15,000 पाउंड तक जिहड़ी फीस वो भरनी पैंदी है। बट इत्थे तुहाडा घट्टो घट्ट 4 तो 5 लाख रुपया पर साल के पिछे बच रहा है।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12-13,000 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਟੀਸੈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੀ 8500 ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ 3 ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਵੀਨ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 55% ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰਲੀਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿੰਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6.5 ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਔਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੀ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਂ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਜਿੰਦੇ ਚ ਓਵਰਆਲ 6 ਔਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਔਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 51 ਈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 59 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 54 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 51 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਇਲਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ 60% ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ हेलो ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैम मैं करनाल से बात कर रही हूँ, प्रियंका। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? तो मैम मैंने बीकॉम किया है 2019 में। ओके 60% मेरे मार्क्स थे जी और इंग्लिश में 80% है मार्क्स। जी तो मैंने अभी तक आइल्स नहीं किया है, तो पॉसिबल है? जी यू के लिए अप्लाई करना चाहते हो? हाँ जी यूके के लिए। जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਵਿੱਚੋਂ 80% ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ 60% ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਏਜੰਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 80% ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80% ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 80% ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕੱਟ ਗਏ ਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੁਆਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ +2 ਵਿੱਚ? ਮੈਮ 65% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੇਰੇ 58 ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 58% ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ 60% ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 60% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 60% ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ UKVI ਟੈਸਟ। UKVI ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਜਾਂ 2 ਚੋਂ 4.5 ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੋਂ 4.5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ UKVI ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, UKVI ਆਇਲਟਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ UKVI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਚ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ +2 ਵਿੱਚ 60% ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ 62 ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ UK ਦਾ? ਮੈਂ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਜੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਟੀ-ਸਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਟੀ-ਸਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਹੀ 8500 ਹੈਗੀ ਹੈ। 1000 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ 45% ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਈਵਨ ਕਿ PM ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ PM ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ 80% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ 72-73% ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਿਦਨ 2-3 ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 100% ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਾ ਪੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 65% ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀਟਸ ਹੋ ਦੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਇਨਟੇਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 1-2 ਕਾਲਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2022 ਦੀ ਹੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2022 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। Within 10 days, I got my UK visa. So I'm very happy because staff are very cooperative and they are very helpful. So I highly recommend it to all people. If you want to go abroad, please visit Easy Way Consultancy. Hello everyone, my name is Poonam Rani and I am from Capital. And I have done my graduation in Bachelor of Technology in Electronics and Communication in 2013, and now I applied for UK visa from Easy Way Consultancy in Chandigarh branch, and I got my visa within 5 days, and I am satisfied with the service they provided, and I highly recommended all the students that they should go for the Easy Way Consultancy for their visa. All the staff are very cooperative and they provided a very excellent service. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਕੇਸ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ बहुत बढ़िया इन्होंने सर्विस लगी ईजी वे की। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं कैपिटल हरियाणा से हूँ। मैंने ईजी वे कंसल्टेंसी से मेरा वीज़ा अप्लाई किया था और आज मेरा वीज़ा मेरे हाथों में है और इसमें ईजी वे कंसल्टेंसी ने मेरी बहुत हेल्प की है क्योंकि मेरा एम्बेसी इंटरव्यू भी आया था और वो एम्बेसी इंटरव्यू में इनके एफर्ट से ही क्लियर कर पाया हूँ। तो आपको भी अगर कोई क्वेरी है या यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप इनके पास आ सकते हैं। Hi everyone, my name is Rekha Rani. I'm from Haryana. I did my study in 2014 from New Zealand, and after that I thought I have to go to Canada. That's my dream country, and I came in Chandigarh to say I visited so many places. But when I saw an Easy Way consultant, I had suddenly it's a
positive vibes come through from my mind, and when we came inside, they are very kind and supportive staff. The EasyWay consultant, they are very nice, friendly and supportive. Thank you. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।